सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ मनप्रीत कौर। जेकर नशे ते बेअदबी कांड ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ जनतक ना कीतियां गईयां ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। पंजाबी यूनीवर्सिटी पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। सीएम चन्नी। जलंधर बस स्टैंड 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ मौत। किसानां ਦੀ आवाज़ दुनिया की कोई भी सरकार दबा नहीं सकती। संयुक्त किसान मोर्चा। अरविंद केजरीवाल ने ओलंपिक समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में प्रदर्शन करने वाले खिडारियों को किया सन्मानित। किसान अंदोलन में 1 साल होया पूरा। सीएम चन्नी और केजरीवाल ने कहा कि किसानों के हौसले नूं सलाम। जे लोग पंजाब के सरकारी स्कूलों तो खुश हैं तो कांग्रेस नूं वोट पाउण, नहीं तो आप दी सरकार बनाउण। केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान वालों विधान सभा हल्का पट्टी की कीती शुरुआत। सो शुरुआत करते हाँ अज की इस पहली वड्डी खबर तो। जेकर नशे ते बेअदबी कांड ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ जनतक ना कीतियां गईयां ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ मोर्चा खोल दिता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जेकर उन्हां दी सरकार ने नशा ते गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी बारे रिपोर्ट नहीं दी तो वह भुख हड़ताल ते रहणगे। बस बैठो सही अद्धा घंटा ते सच्चियां गल्लां करके जाओ, गुमराह होना नहीं है कि पंजाब दे पक्ष च खड़ा ते गल्लां करूं सच्चियां। देखो जटां दे पिंड उत्ते पिंडां तो शहर उत्ते, शहरां तो पंजाब उत्ते, पंजाब तो देश उत्ते, देश तो मां बाप उत्ते ते मां बाप तो मेरा गुरु उत्ते, साडा गुरु उत्ते ते उस गुरु दी बेअदबी दा अज इंसाफ फेर मंगदा नवजोत सिंह सिद्धू। एक सरकार बनी ते एक लथी, एक मुख मंत्री लथा ते दूजा बनया। ते मैं तुहानू कहना, जे गुरु दा बेइंसाफी दा इंसाफ ना दिता ते सिद्धू अपनी देही दां दे उत्ते लाओ, देही दां दे उत्ते लाओ। मेरी गल याद रखियो। पंजाब की आत्मा है, साडी पग है, साडा माई बाप है ते जिन्हां ने कीती वो म्यूनसिपैलिटी के सांडा वांगू घुमे फिरदे आ। ते फिर काहदी सरकार जिहड़ी उन्हां नूं तंग ना सके, जिहड़ी गुरु दे इंसाफ दे लई अगे कदम वधा ना सके। आवाज आई है कहदी दसो कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी लखां नौजवान सिरिंजां लाला मुर्गे। मैं बटाले दे विच खड़ोता, एक बजुर्ग कहंदा सिद्धू मेरा पुत, मैं टैंकां अगे खड़ोता, मैं बंबां अगे खड़ोता, मैं जंगां लड़ियां 1971 दी ते 61 दी पुत्रा, मैं मुकदमे वाले लेकिन अज मैं हार गया। मैं की होया बापू? कहंदा अज मैं इस करके हार गया भी मेरा पोता नालियां च रुलिया फिरदा, नालियां च रुलिया फिरदा। जे सच्चा मां दा जणिया ते ओ इंसाफ जरूर दवाई। ते मैं अज तुहानू कहना, जे ए रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ जाओ। कहता तुहानू जे रिपोर्ट पंजाब सरकार ने ना खोली, मैं क्या ये पता लगे, मैं कहना जे पता लगे कि पिछला मुख्यमंत्री 4.5 साल ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे कि होम मिनिस्टर ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे हम तो सरकार थोड़ी है। तुसीं कह के आए सी, इसे गल दे उत्ते कह के आए सी, लखां नौजवान बर्बाद हो गए, लखां सूबा छड्ड के चले गए, तो लखां अज मावां इस कोताही दा रंग रखदियां ने।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੀ ਨਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੋਲੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ? ਖੋਲੋ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਖਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਬਾਪੂ, ਜੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਬੀ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਬੋਲੋ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਚ ਬੋਲ ਦੱਸ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ? ਦੱਸੋ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸਿੱਧੂ? ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸਿੱਧੂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਰੇਤੇ ਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਰਾ ਜਣਿਆ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਜੇ ਪਾਲਸੀ ਜਮਾ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ 20 ਤੇ ਭਾਈ ਹੋ, 20 ਤੇ 2 ਭਾਈ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁਝਾਰ, ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਸ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੱਲਾ ਐਮਐਸ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਔਰ ਆਪ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਊ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਟੋ ਦੇ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਨੋਪਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, 2 ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ
कि जे ऐदकी सरकार लियांदी सिद्धू झूठ बोल के नहीं लियाएगा। सिद्धू पंजाब के खजाने च 30-35 हजार करोड़ रुपया पा के फिर लियाएगा सरकार। नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा सिद्धू। कोई ये ठेका है कि भाई मेरा धंधा है, मेरी रेत दी खड्डां चलदियां हैं, मेरी दुकानां ने, मेरे को की है कख नहीं है, बस एक तांग है कि शासक भाव सट के परिवार का भाव जगाना। ये ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ बाहर जाई जाते हैं, मेरे जवाਕਾਂ वर्गे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਆ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉੱਠੂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ये लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं और ये सब तो बड़ी गल है, इन्हू ध्यान नाल सुनो। ये सब तो बड़ा षड्यंत्र है। मित्र प्यारिओ, इन्होंने कानून तो वापस ले ले, पर की थोनू खरीद की गारंटी दी है? दसो। तुसी कणक बीजदे हो, तुसी झोना बीजदे हो, 1 किलो झोने के पिछे 5000 लीटर पानी लाने हो, कर्जे लैके ट्यूबवेल लेने हो, पानी नीवा जाता, कर्जे सिर चढ़ी जाते, खुदकुशियां होई तुरी जांदियां। मैनू दसो, तुसी दसो कि कोई गारंटी दी है? सवाल ये नहीं भी काले कानून पास हो गए वापस हो गए, सवाल ये है भी थोड़ी MSP की खरीद के उत्ते लीगल गारंटी सरकार ने दी है कि नहीं दी? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਤਰਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਲ ਲੈਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ। बड़ा धन्यवाद, बड़ा प्यार दिता। इन्ने जोगा मैं शायद है भी नहीं, पर तुसी बहुत प्यार दिता। लेकिन अज अजोकी समस्या थोड़ी, जिस तरह 150 करोड़ है, इस तो भी बड़ी होर समस्या है थोड़ी। खर्चा थोड़ा ज्यादा है, आमदन घट है, इस करके जेड़ा थोड़ा घाटा पैंदा है 9.5 करोड़ की जगह 20 करोड़ का खर्चा है। असीं थोड़ा पूरा 20 करोड़ देना हर महीने। ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ओके सब पता लग गया माड़ा मोटा गोली चली सी उन्होंने कंडीशन किस तरीके की मैं आई हाँ हाले मैं देखा है वेरीफाई करके जो भी है तो बस कर सर मौके पे माड़ा पता लगा कि इन्होंने वालों चलाई गई गोली मैं हाले विजिट ही किया है वेरीफाई करके जो भी होएगा दिखा ते किन्ने बंदे सर हले घायल होए तुहानू मैं दस रहा वेरीफाई करना हाले मैं मौका ही विजिट किया करके जो भी होएगा सर केड़ी जगह तो गोली चली है फोन कीता सर उन्होंने कुछ नहीं सर मोटे का पता लग रहा है इस वारदात दे विच किसी गैंगस्टर दा ਆਏ ਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਘਾਇਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਖੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਰ ਸਿਵਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਐਮ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਈਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਈਮੈਂਟਸ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਮ ਲੱਕੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਲਾਡੋ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦਾ ਅਸੇਲੈਂਟਸ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇਟ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ वही कर रहे हैं जस्ट एक घंटा पहले का इंसिडेंट है तो वही ऐसी कर रहे हैं ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ? एग्जैक्टली राउंड कितने फायर हुए वो सानू पता नहीं है बट टू एम्प्टी केसेस हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਰ ਮੌਕੇ एक फायर लग गया है हाँ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਉੱਥੇ दो एम्प्टी केसेस मिले हैं सो एज ऑफ नाउ वी अज्यूम कि दो फायर एटलीस्ट हो गए हैं। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਨੇ? नहीं थोड़ी जी इंजरीज लगी है बट दे आर नॉट गन शॉट वुंड्स वैसे लगी है। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ दारू ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ? वो हाले सामने कुछ भी नहीं आया है वही वी आर लुकिंग इनटू इट ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਰ ਜਾਣਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇ ਵਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅਸੇਲੈਂਟਸ ਉਹ ਗੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ
ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਅਪ ਸੀਗਾ ਆਪਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, 2 ਐਮਟੀ ਕੇसेस ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਫਰਮ ਦਾ ਪਲੇਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਲੱਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਨਗਰ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਡਿੰਗ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਰਾ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਬਾਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹਲ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਨਾ ਛੰਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ 2 17 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਆਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਓਏ ਜਾਏ ਜਗਾਏ ਬੈਠੇ ਸਫਰੇ ਜੰਗਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਢਾਓ ਰੱਤ ਪੈਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਤ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੀਰ ਨਵਾਬ ਕੇ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਦੇ ਬੈਠ ਅੰਦਰੇ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਤੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਗੁਰਤੇਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਬਰ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸਬਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਵਣ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। आज बेहद खुशी का दिन है कि हम अपने 6 हीरों को सम्मानित कर रहे हैं। रवि जी, शरद जी, भामरी जी, जेकब जी, सिमरन जी, सॉरी मैं नाम कशिश जी, कशिश। खुशी की बात यह हम ये कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम एक परिवार की तरह हैं। सो जब परिवार में कोई बच्चा
फर्स्ट आता है, परिवार में कोई बच्चा एक्सेल करता है किसी चीज़ में, तो पूरे परिवार को बड़ी खुशी होती है। पूरा परिवार मिठाई बांटता है, पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटते हैं। इसी तरह से हमारे परिवार के इन 6 बच्चों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम रोशन किया। 130 करोड़ लोगों का नाम हमारा रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। हम सारे दिल्ली के लोगों को इस बात पे, अपने बच्चों पे बहुत बहुत गर्व है। हमारे इन सभी बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज जो सम्मान दिया गया इनको, ये हमने उनको सम्मान नहीं दिया, सम्मान तो उन्होंने दिल्ली वालों को दिया है, भारत का नाम रोशन करके। हमने तो उनका शुक्रिया अदा किया है। आज इन सब बच्चों का हमने शुक्रिया अदा किया है कि आपने दिल्ली के बच्चे होने के नाते पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अब आप सबकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ तो आप भगवान करें आप और मेडल्स खूब जीतें, देश का नाम और रोशन करें, और दूसरी तरफ देश के और दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप तैयार करें। जैसे आप आगे बढ़े, आपने संघर्ष किया खूब, उसी तरह से अब आप आगे बढ़े, आप दूसरे बच्चों को भी तैयार करें कि एक एक खिलाड़ी अगर 10-10 ऐसे बच्चों को तैयार कर ले जो इंटरनेशनल स्तर पे भारत के मेडल लेके आए, तो एकदम से हम काफ़ी भारत का नाम रोशन होगा। तो एक दूसरी तरफ से ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे बेहद खुशी है, रवि जी को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मुझे बताया गया, अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि शरद जी का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहा है और वेरी सून यू विल ऑल्सो गेट इट। दिल्ली में आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा को हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और स्पोर्ट्स हमारा अब नेक्स्ट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया है। पिछले कुछ सालों में हमने स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हम बहुत एग्रेसिवली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे कदम उठाने जा रहे हैं। अभी तक मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे और सब कहते थे जी, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आते थे, उनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास साधन नहीं होते थे। उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को आगे खेलने के लिए साधन दे सकें। तो एक रिसोर्सेज की हमें लगा कि सबसे बड़ी कमी थी। सो हमने आप सब खिलाड़ियों के साथ ही बातचीत करके ये वाली स्कीम निकाली कि 17 साल तक के लिए प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है कि अगर किसी भी बच्चे में टैलेंट दिखाई देता है कि आगे बढ़ सकता है, अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देने लगती है, तो हम उसको 3 लाख रुपए दे देते हैं। तो भाई तू अपना जो तूने न्यूट्रिशन पे खर्च करना है, कोचिंग पे खर्च करना है, इक्विपमेंट पे खर्च करना है, जिस भी चीज़ पे, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करते। आप अपने हिसाब से उस 3 लाख रुपए से आपने जैसे भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है आप बढ़ाइए। मुझे लगता है कि ये उस स्तर के ऊपर जब बच्चा बढ़ रहा है, उस स्तर के ऊपर एक ये, मुझे कई सारे बच्चों ने जिनको ये इनका वो हुआ, उन्होंने बताया कि इसका उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे उस स्तर के ऊपर जो भी जिसमें भी प्रतिभा दिखाई देगी, उसमें हम कोई नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। सब बच्चों को हम इसका, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा देना चालू करेंगे ताकि उनकी प्रतिभा निकल के आ सके। 17 साल के ऊपर अगर हमें दिखता है कि जो बच्चा अब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे जीत के आ गया है, उसने अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया है, तो फिर साल में उसको 16 लाख रुपए देते हैं ताकि फिर वो आगे एक अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा वो कर सके, शार्पन कर सके और आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ इन 2 चीज़ों से मुझे बताया खिलाड़ियों ने कि उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और इसको कुछ नंबर्स हैं कि इस साल में इतने दिए जाएंगे, लेकिन फिर से मैं एश्योर कर रहा हूँ कि नंबर्स की कैपिंग कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बच्चे अगर हुनर करके आएंगे तो उनको ज़्यादा देंगे। दूसरे स्तर पे हमारा मकसद है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सन्स को,
उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब एक्सपैंड किया जा रहा है। जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि नजफगढ़ के उनकी विधानसभा के अंदर कितने शानदार फीफा के ग्राउंड्स बन गए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, एयर कंडीशन रेसलिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। ये पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। और मैं दिल्ली नहीं देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सब ऐसा नहीं है दिल्ली वालों का, ये आपका सबका है, पूरे देश का है। सब लोग आओ इधर, सब लोग ट्रेनिंग करो। हमारा तो मान तब बढ़ेगा जब पूरे देश को मेडल मिलेंगे। कोई अगर हमने एक ग्राउंड बना लिया तो वो ग्राउंड ऐसा नहीं कि भाई इसमें दिल्ली का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा तभी रेसलिंग कर सकता। सारे आओ, भारत का है ये, देश का है ये। किसी भी जगह आप रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, आप सबके लिए हम बना रहे हैं। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक हमने बनाई है। एक दिक्कत जो स्पोर्ट्समैन को आती थी कि अगर बच्चे में टैलेंट हो तो माँ बाप प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर कि नहीं तू पहले पढ़ाई तो कर ले, डिग्री तो ले ले, डिग्री नहीं लेगा कल को तेरा कुछ नहीं हुआ स्पोर्ट्स में तो फिर कहाँ जाएगा। तो डिग्री का प्रेशर बहुत होता है बच्चों के ऊपर कि पढ़ाई कर, डिग्री ले, पढ़ाई कर, डिग्री। अब उन्होंने कहा भाई अगर कोई रेसलिंग कर रहा है और अच्छी रेसलिंग कर रहा है तो उसको रेसलिंग की BA दे देंगे, उसको रेसलिंग की BCom दे देंगे, तो उसको डिग्री देंगे हम, उसको स्पोर्ट्स की देंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं हम, बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, तो बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स भी तो हो सकता है। तो आप रेसलिंग करते हो, रेसलिंग करो, आप बचपन से रेसलिंग करो, हम आपको रेसलिंग में डिग्री देंगे। तो डिग्री दिखा के आपको नौकरी कहीं भी मिल जाएगी फिर जब नौकरी लेने का टाइम आएगा। तो वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक तरफ आपको डिग्री भी देगी, दूसरे तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि भाई आपको टारगेट बेसिस पे काम करना है। तो अगले ओलंपिक में इतने मेडल तो आने ही चाहिए, उसके अगले ओलंपिक में इतने मेडल तो आने ही चाहिए। तो आपको एक्सेलेंस भी क्रिएट करना है, आपको मेडल के लिए खिलाड़ियों को भी तैयार करना है। तो ये तो एक शुरुआत है। अभी हमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और बहुत सारा काम करना है। अभी एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो आज आप लोगों को ये देते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा था कि मुझे आप लोगों के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला। किसान ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਜਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤਨ
ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਏ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੋਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਰੋਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ, 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ 7.5 ਬੈਂਡ, ਜਾਂ ਭਾਜਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਧੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੋ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਲਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਧਮਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੜਫਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਆਪਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ 200 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਚ ਨਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੀਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਫਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਗਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸੋਫੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ MP ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 2019 ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਭਰਿਆ ਜੀ? ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। 24.5 ਕਿਲੋ 24.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੋਨਾ? ਇਹ ਸੋਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੱਸਾਂ ਰੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹ ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਡ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੋਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਨਾ 100 ਵਾਲਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਵੀ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ? ਨਾ, ਸਗੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ ਲੋਕ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਾਤੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਰਿੰਡੇ ਨੇੜੇ। ਢਾਬਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ। ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਿਆ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਬਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਲੈ
ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਢਾਬਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। 3 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਚੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ। ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4.5 ਸਾਲ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, 40 ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਰੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਤੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਟਾਤੀ, ਅੱਜ ਘਟਾਤੀ, ਐਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ। ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। 90% ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਦੂ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟ ਜਾਣ।
ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਛਡਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हालांकि उत्थे मौजूद हिंदू ते सिख फिलहाल सुरक्षित हैं, पर हालत बहुत ही डर वाले बने हुए हैं। अफगानिस्तान के काबुल के अंदर करते परवान गुरुद्वारा है जो, उसके चौक में एक बहुत बड़ा भी बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ की संगत ने मुझे जानकारी दी, ये बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था जिसके कारण शीशे तक टूट गए और वहाँ पे काफ़ी बड़े लोगों के जख्मी होने की और हताहत होने की जानकारी मिल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी बहुत दहशत का माहौल है। गुरुद्वारे के दरवाजे सभी बंद कर दिए गए हैं और किसी को वहाँ अंदर आने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे 235 लोग अभी भी जो हैं वहाँ पे हिंदू सिख जो हैं वो अफ़गानिस्तान में अभी भी जिनके वीज़े अप्रूव नहीं हुए बैठे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, जैसे 800 लोगों को पहले निकाला है, इन 235 लोगों के बारे में भी इनके वीज़े भी ग्रांट किए जाएँ ताकि ये भी वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाएँ। लेकिन अभी तक मैं ज़रूर जानकारी देना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, हमारे लोग सभी सुरक्षित हैं। हालांकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी तक प्राइमरी जानकारी मिली है, भारत से जो संबंधित लोग हैं, हिंदू सिख जो मिनॉरिटी के लोग हैं, वो अभी तक सुरक्षित हैं। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ।